नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे फर्स्ट टाइम पई किछि पॉडकास्ट वीडियो करबा को जाउछु। आज हमर मुख्य अतिथि जे से होछंती किशोर भाई। तांकर केतेटा स्टोरी आपण ओडिया तांत्रिक स्टोरी चैनल रे सुनी थिबे एवं तांकर किछिटा तंत्र माध्यम रे जेउ से विद्या दैछंती ताकू ओडिशा तंत्रज्ञान रो चैनल रे निश्चिंत देखिथिबे। ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल रे निश्चिंत देखिथिबे। आज आमे तांको सह पॉडकास्ट करिया पई जाहुछु। वर्तमान पई से निजर इंट्रोडक्शन किछटा देबे। ओडिशा तंत्रज्ञान यूट्यूब चैनल और ओडिया तांत्रिक स्टोरी यूट्यूब चैनल ला समस्त दर्शक मानकु नम्र प्रणाम निवेदन करछि। मु किशोर चंद्र पंडा मो लिखित किछि कहानी एवं किछि तांत्रिक तत्व को आपण माने ए दुईटी चैनल माध्यम रे देखिसंती एवं अनेक भल पाइबा दैसंती। आपनका भल पाइबा आगरे मु ऋणी। भाई आज मु आपन को जो क्वेश्चन पचारिबा को जाउछि एटा बहुत यूनिक क्वेश्चन। हमर जोग शास्त्र हो तंत्र शास्त्र हो किंबा आध्यात्मिक जगत रे रहिथिबा आध्यात्मिक साधना करूथिबा प्रत्येक मनुष्य मुद्रा विषय रे किछि ना किछि निहाती सुनी थांती। तो मुद्रार गुरुत्व आम समाज रे कौन, मुद्रार गुरुत्वटा आम दैनंदिन जीवन रे कौन, मुद्रा आमको किपरि कौन साहाय्य करि पारे से विषय रे कृपा करी किछि कहंतु। देखंतु बहुत सुंदर क्वेश्चन टी आपण पचारिसंती। तो कथा हेउची हमर पंचतत्व विषय रे समस्ते अनाहति के जानिथिबे। जेमिति कि प्रथमे पृथ्वी तत्व, हमर जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व एवं आकाश तत्व। ये पंचतत्व को नहीं कि हम शरीर गढ़ा, ये पंचतत्व को नहीं कि हमर दुनिया चलची एवं आमे जेउ देव साकार देवादेवी उपासना करूछु प्रत्येक देवादेवी केउ ना केउ तत्वर अधिष्ठात्री देवी बा अधिष्ठाता देवता अटंती। जदि शारीरिक पृष्ठभूमि को देखा आम शरीर रे केतेबेले कौनसी तत्वर कमी आसी जाए बा केतेबेले कौनसी तत्वर आधिक्य आसी जाए। ये कमी बा आधिक्य जेतेबेले आसी जाए संतुलन बिगड़ी जाए सेतेबेले हमर अनेक शारीरिक समस्या सृष्टि हुए। किशोर भाई तामने आपण कहबा को चाहउछंती ये कि आम दैनंदिन जीवन रे मुद्राटा आमर शरीर सह जड़ित परिपूरक भाव में अनुपूरक भाव में जड़ित। आउ जदि आम शरीर रे पंचतत्व इनबालांस हो जाए अनकंट्रोल हो जाए तेबे आमको रोग देखा दिए। तेबे जदि आम शरीर रे किछि रोग देखा दउची तेबे कोन आमे ताकू मुद्रा माध्यम रे ठीक करि परिबा? निश्चित भाव में ठीक करि परिबा। तेबे एटा गोटे लॉन्ग टर्म बा समय सापेक्ष पद्धति। ये हूँ आम शरीर कथा। द्वितीय कथा हूँ जमी कहते आम पूजा पाठ बा साधना विषय जदि आम कौन देवी देवता साधना कर सहित संपृक्त कौन मुद्रा जदि आम प्रैक्टिस करी मंत्र जप बा स्तोत्र पाठ बा सहस्रनाम पाठ में बसवा निश्चित भाव में आम अधिक रु अधिक माने सफलता पाइबार मात्रा बढ़ी। जमीती गोटे छोट उदाहरण देवी विष्णु भगवान का सहित संपृक्त कौन स्तोत्र मंत्र सहस्रनाम कवच आदि जदि आम पाठ करुँच सहित संपर्कित अनेक मुद्रा अच्छी। जदि आम उदाहरण स्वरूप कहूँ पद्म मुद्रा लगाई करवा स्तोत्र मंत्र जप पाठ पर हो बा पूर्व हो निश्चित भाव में से साधन में सफलतार मात्रा बढ़ी। एवं जेहेतु आमर ये आ गए कथा कही रखा चाहिए आम हाथ में जो 5 आंगुली अच्छी प्रत्येक आंगुली कौन ना कौन तत्व को प्रतिनिधित्व करती। वैज्ञानिक पद्धति मुद्रा करने द्वारा आम उभय शारीरिक और आध्यात्मिक भाव में लाभान्वित होता। किशोर भाई मुझे गोटे क्वेश्चन पचारिबा को चाहिए जे आपण जो कहले पंच महाभूत सहित आमर मुद्रार बा शरीर संबंध अच्छी। पंच महाभूत भितर पृथ्वी तत्व मध्य गोटे आसे। पृथ्वी हूँ गोटे महाभूत। तेरे पृथ्वी तत्व सह मुद्रार कौन संबंध अच्छी आउ पृथ्वी तत्वर गुरुत्वटा आम शरीर में कौन?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ 7 ଚକ୍ର ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ମୂଳାଧାର ଯେ ଚକ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ପୃଥ୍ୱୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ତେବେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆହୁରି କ୍ଲିୟରଲି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ମଳାଶୟ ମୂତ୍ରାଶୟ ଜନିତ ରୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା, ଆଣ୍ଠୁ ବ୍ୟଥା, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାନଙ୍କରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତଥା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଅସନ୍ତୁଳନତାରୁ ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ତଥା ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ତେବେ ଏହି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଧ ତଥା ରବିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିଶୋର ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ସେଟା କେମିତି, ସେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି କରାଯାଏ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାର କେମିତି କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ମୁଦ୍ରା କେମିତି ଆମେ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଯେଉଁ 10 ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଛି, ଆମର ଏଇ ଅନାମିକା ବା ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମର ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବିନା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିର ସହାୟତାରେ ଆମେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଦ୍ରା କେମିତି କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ବା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗ ସହିତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ସିଧା ରହିବ। ତାକୁ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ପାଖକୁ ଆଣିକରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏମିତି କରିବା। ଲମ୍ବା କରି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଯେତେ ସମୟ ଅଟକେଇ ପାରିବା ଅଟକେଇବା, ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଅତି କମରେ 10 ଥର କରିବା। ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ମୁଦ୍ରାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଏକାଦିନ ନହେଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ 10 ପ୍ରାଣାୟାମରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମୟ ଅବଧି ରଖିଲେ ଆମେ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବା। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଦ୍ରା କେମିତି ଲଗାଯାଏ। କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ପୃଥିବୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ମୁଦ୍ରାର ଅଭ୍ୟାସ ନିରନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଆଳସ୍ୟ ତଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୋଗ କଥା କହିଲି ସେ ରୋଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ତେଜତତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରର ଧାରା ଲାଗି ରହେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ଉପକାର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତେବେ ରବି ଏବଂ ବୁଧ ଦଶା ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଜନିତ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଆମେ ଭୋଗ କରିଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଏଇ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରବି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କଟିଯାଏ। ଭାଇ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ମେଦବହୁଳତା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁକା ପ୍ରତିକାର ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥ୍ୱୀ ମୁଦ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀ ମୁଦ୍ରାର ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବା ସତେଜତା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ମେଦବହୁଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସର୍ବଦା ଆଳସ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମେଦବହୁଳତାରୁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ। ଆମେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିଛୁ କି ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଆଉ ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ତେବେ କ'ଣ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକରି କିଛି ଏମିତି ମୁଦ୍ରା ଅଛି
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବରୁଣଦେବ। ତେଣୁକରି ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ବା ବରୁଣ ମୁଦ୍ରା। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆମର ପୃଥ୍ୱୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଆମର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର କନିଷ୍ଠା ବା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଉଛି ବରୁଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ବରୁଣ ମୁଦ୍ରା କେମିତି କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଆମେ ଚାପ ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା, ଅନ୍ୟ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ସିଧା ରହିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ରଖି ଲମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଯେତେ ସମୟ ରଖିପାରିବା ରଖିବା ଅନ୍ତର୍କୁମ୍ଭକ ଏବଂ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା। এইটা ହେଉଛି ବରୁଣ ମୁଦ୍ରା। ଟପିକ୍ଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ମୋ ମନରେ ବି ଅନେକ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକୃତି ଘଟେ ବା ଅସନ୍ତୁଳନ ଘଟେ, ତେବେ ଆମ ଶରୀରରେ କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଶରୀରର ବରୁଣ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପୁରୁଷ ଶରୀର ହେଉ ବା ନାରୀ ଶରୀର ହେଉ, ବରୁଣ ଗ୍ରନ୍ଥି ପିତୃଗ୍ରନ୍ଥି ମାତୃଗ୍ରନ୍ଥି ରୂପେ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ବିକୃତି ଆସୁଛି ତେବେ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ବା ଯୌନ ରୋଗ, ମୂତ୍ର ବିକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ତା ସହିତ ରକ୍ତ ବିକାରଜନିତ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଭୋଗିଥାଉ। এই যে ମୁଦ୍ରାଟି ଦେଖେଇଲି ବରୁଣ ମୁଦ୍ରାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ରୋଗରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଳଧର ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ এই ମୁଦ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ମୋଡିଫିକେସନ ଆଣି ଏଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ସେମାନେ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିର ମୂଳ ଭାଗରେ ଟିକେ ଚାପ ଦେଇ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଇ ଏ ମୁଦ୍ରା କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ଜଳଧର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ବରୁଣଦେବଙ୍କ ସହ ସଂରଚିତ, ଆମେ ଶୁଣିଛେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥା ପୁରାଣରେ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀମାନଙ୍କରେ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର କାରକ ବୋଲି କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇ ବରୁଣ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚେହେରା ଉପରେ ୟାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ଜଳତ୍ୱକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ବା ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରକ୍ତ ବିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଚେହେରାରେ ଶୁଷ୍କତା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପଣ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ରିଷ୍ଟ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମାରକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାଇମିଂ ଥାଏ। ରାଗ ରାଗିଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କାଳପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ସେମିତି ସମୟ ଅଛି ନା ଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ବରୁଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ବରୁଣ ମୁଦ୍ରାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସକାଳେ 15 ମିନିଟ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 30 ମିନିଟ୍ ଆଦି ଏତେ ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସିଧା ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ତଳେ ବସି ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ମୁଦ୍ରାର କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନଥାଏ।
ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ତଳେ ବସି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବା କୌଣସି ଜଳ ତତ୍ଵର ମନ୍ତ୍ରର ମାନସିକ ଜପ ସହିତ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହି ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବା ଏସିଡିଟିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ବୟସର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବୟସର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି କି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଗାଧୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଗାଧୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଉ ବା ଖାଇବା ପରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମୁଦ୍ରାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ, ଧ୍ୟାନ, ଆସନ, ଦିଗ ଆଦିର କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଉ, ଖାଇବା ପରେ ହଉ, ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା କରିପାରିବେ। ଭାଇ, ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନା ଉଭୟ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଭଲ। ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। କେତେକ ଯୋଗତତ୍ତ୍ୱବିଦଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାମ ପାଖର ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡାହାଣ ପାଖର ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଉଭୟ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା କଲେ ଆମେ ବେଶୀ ସୁଫଳ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ବୁଝେଇକରି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବା ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ? ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପରସ୍ପରକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ରହିବା ଉଚିତ। ଏତିକି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରା କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦିଓ ତାକୁ କହିଲେ କି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରୋଗୀ, ତାର ଶରୀର ଏକଦମ ରୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ, କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ରୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି 45 ମିନିଟ୍ ମୁଦ୍ରା କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ମୁଦ୍ରା ଅଛି ଯାହାକୁ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତାର ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିପାରିବ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତାର? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ 4ଟି ମୁଦ୍ରାର ନାଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅପାନ ମୁଦ୍ରା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ମୁଦ୍ରା। ଏହି 4ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ତେବେ ଅଧିକ ଲାଭ ସିନା, କେବେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ରହିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ କି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ତେବେ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ କେତେ ସମୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଉଚିତ? ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ନିଜର ସମୟର ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁସାରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିଲେ ଉପକାର ପାଇବ ଏବଂ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ଓ ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସାଇନ୍ସରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ କି ମାନିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର। ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ସହ କ'ଣ ମୁଦ୍ରାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ଯଦି ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝେଇକରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି
कि ये जो मुद्रा विज्ञान ये मुद्रा विज्ञानर ओरिजिनटा कौन यहाँ केउठू आसीची आ यार मूल बिंदु कौन? देखंतु प्रथम प्रश्न आपण जो पचारले एक्युप्रेशर बा चाप चिकित्सा निश्चित भाव में आमर मुद्रा विज्ञान सीधा सड़क भाव में यही एक्युप्रेशर सहित जड़ित कहीं आम शरीर प्रत्येक तत्व निर्दिष्ट बिंदु ही आम हाथ में थाए जहाँ उपरे चाप प्रयोग करने द्वारा एक्युप्रेशर चिकित्सा करा जाए एवं यह विज्ञान सम्मत मध्यम ठीक सेमिति आम जो कौन सी मुद्रा करुचु से निर्दिष्ट बिंदु उपरे निर्दिष्ट अवयवर बिंदु उपरे आम चाप प्रयोग करुचु तेणु तेणुक मुझे कहबी जदि आम गोटे मिनिट करुचु तेबे सारा शरीर उपरे मुद्रार प्रभाव पड़ुछि। मुझे शेष क्वेश्चन टा पचारिया चाहूँगी आज जे ये जो मुद्रा विज्ञान कथा आपन कहले आज बहुत सुंदर भाव में बुझेक कहले ये मुद्रा विज्ञान रो ओरिजिन कौन यहाँ कौठू आसीची? सत कथा कहवाई गले यार सठिक उत्तर मो पाखे ना किंतु एति दृढ़तार सहित कहीपरि आमर भारतीय संस्कृति जेबेठू आम भारतीय संस्कृति सहित मुद्रा अंगांगी भाव में जड़ित एवं यह आमर पूज्य महर्षि मान द्वारा प्रदत्त एक अमृत तत्व। मुद्रा बिना आम सुस्थ शरीर परिकल्पना जमी करें ना सुस्थ मानसिकतार परिकल्पना जपरी करें ना ठीक से ही मुद्रा बिना आम सठिक सफलता आमर पूजा पाइपर ना बोली मोर व्यक्तिगत मत से वैदिक मार्ग हो एवं तांत्रिक मार्ग तो आउरी बेसी तांत्रिक मार्ग में आप जानी आम जो पंचमकार साधना अच्छी ता भितर मुद्रार स्वतंत्र गुरुत्व बा गौरव रही तेणुक भारतीय संस्कृति जेबेठू सनातन संस्कृति जेबेठू सनातन धर्म जेबेठू मुद्रा विज्ञान सेबेठू। किशोर भाई आमको एते समय देइथिबारु मूल्यवान समय देइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आमर ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल तरफ आपको बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापन करुछि। कौन आप आम चैनल माध्यम आमर दर्शक मानू किछि निजर कथा व्यक्त करने चाहिए कि? समस्त दर्शक मानू कहबी से मत जो भल पाइबा देइथिले से भल पाइबा दियंतु मुझे भल कहि पारेनी बा मु बाग्मी नुहे हुए तो से भल लिखिपारे तेबे मोर यही टोटाल पॉडकास्ट बा इंटरव्यू रे जदि किसी भूल त्रुटि थाए समस्ते निज गुण में क्षमा करेंगे एवं समस्ते जदि मत पुणी उत्साहित करेंगे आगामी समय नुआ नुआ तथ्य नहीं आसबि और सब दर्शक मानू एति कहबी चैनल को भल पाइबा दियंतु एवं आम भारतीय संस्कृति को हृदय रखंतु हृदय भल पांतु अनेक गुड़िए माने समस्या अपन समस्त दर्शक मानू मोर नमस्कार।